I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and sit at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Shout your praise and walk away and forget your name. I stand for you if that's all I do, 'cause there is none that compares to you. 'Cause all I want in this lifetime is you, and all I want in this whole world is you, you, you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. No longer I, but Christ in me. It's the truth that set me free. How could this world be a better place? But by Thy mercy, by Thy grace. 'Cause all I want in this lifetime is you, and all I want in this whole world is you, you, you. Everybody now! Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. From the front to the back, let's go, come on! Come on, come on, we'll tell the world about you. 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 Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Come on, we'll tell the world about you. 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 About you. 기도드리겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희가 코로나 바이러스 때문에 예배당에 모여서 예배를 드리지 못하고 있습니다. 그러나 이렇게 영상으로 만나 같이 예배 드릴 수 있게 해주셔서 감사드립니다. 온 세상이 코로나19로 인해 많은 이들이 고통을 받고 있습니다. 이 땅에도 8,000명에 가까운 확진자들과 가족 친지들이 고통받고 있는데 주님께서 그들의 아픔을 아시고 보듬어 주십시오. 영화등부 예배를 3월 내내 예배당에서 드리지 못합니다. 예배당에 매주 모여서 예배를 드리고
찬양을 하고 교제하고 배우고 가르치는 우리의 일상들이 얼마나 소중했는지 깨닫는 시간이 되고 있습니다. 우리 아이들은 3월이 되었으나 학교에 가지 못하고 있고 선생님들은 사업, 직장생활, 학업에 지장을 받고 있습니다. 가정에서 종일 아이들을 보듬느라 학부형들도 고생이 많으십니다. 그러나 주님, 이 어려움이 끝날 때 영육이 더 강한 영어하등부 학생들과 선생님들이 될 줄 믿습니다. 영어하등부를 이끄시는 김영원 전사님도 강하게 지켜주십시오. 주일에 강단에 서지 못하시는 아픔과 고통이 크실 텐데 하나님 전도사님과 그 가정을 지켜주십시오. 강단에서 말씀을 하실 수는 없지만 영상 예배로 뵐 수 있게 되어 감사드립니다. 놀라운 재능을 주시어 아이들이 영상 예배에서도 하나님을 더 알고 양육받을 수 있게 도와주십시오. 주님, 이 어려움이 곧 끝날 줄 믿습니다. 더 지치지 않게 갑갑함과 고통받는 중에 더 강해지는 저희들이 될 수 있게 도와주시고 가족과 형제 자매들 간의 우애도 더욱 깊어지는 시간이 되길 원합니다. 이 모든 순서 주님 지켜주시고 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 오늘 말씀은 사마리아 여인을 만났던 예수님에 대해서 나누려고 합니다. 제목은 Today's title is Jesus talks with Samaritan woman. 예수님께서 사마리아 여인과 말씀하셨다라고 해석할 수 있겠죠? John chapter 4, verse 3 to 30. 네, 요한복음 4장 3절부터 30절까지의 말씀을 보면서 예수님께서는 또 이 땅에 계시는 공생의 기간 동안 어떻게 살아가셨나, 또 우리 어떻게 살아가야 되는가에 대해서 말씀을 나눠 보도록 하겠습니다. 네, John chapter 4, verse 3 to 4. verse 3를 보시면 When the Lord learned of this, he left Judea and went back once more to Galilee. 예수님께서 When the Lord learned of this, 예수님께서 뭘 배우셨다는 게 아니죠, 사실. 예, 1절 verse 1과 verse 2를 보시면 이제 세례 요한이 세례를 베푼 것보다 예수님께서 베푸신 세례가 더 많았다라는 언급이 있고요. 그리고 2절에 보시면 이제 예수님께서 직접 베푸신 세례가 아니라 예수님의 제자가 베푼 세례라라는 그런 언급이 있습니다. 이제 그거에 대한 어떤 그거에 대한 반복되는 이어지는 말씀이고요. 또 이제 이어서 보시면 he left Judea, 유대를 예수님께서 떠나시죠. and 그리고 went back, 돌아가시죠. once more, 다시 한번 to 어디로? Galilee, 갈릴리로 돌아가십니다. 갈릴리로 돌아가시는데 이제 어떻게 가시면 이 지도를 보시면 초록색이 유대예요. 그리고 저 주황색이 이제 갈릴리란 말이죠. 근데 이제 보라색이 사마리아인데 이때 당시 유대인들은 이 사마리아 땅을 지나가지 않았어요. 그를 지나가지 않고 이제 돌아서 갔어요. 이제 옆에 베레아 땅으로 이렇게 돌아서 갔는데 이게 대략 사마리아 땅으로 가면 3시간이 걸린다고 하더라고요. 이제 유대에서 갈릴리까지. 근데 이렇게 돌아서 가면은 이제 베레아를 껴서 돌아서 가면은 대략 6시간, 2배가 걸린대, 시간이. 네, 그럼에도 불구하고 유대인들이 그 땅으로 가지 않았다. 굉장히 사마리아 사람들을 정말 어떻게 보면 좀 나쁘게 얘기하면 굉장히 혐오한 거죠. 정말 좋아하지 않았어요. 정말 혐오할 정도로 싫어했던 사람들이었다는 걸 알 수 있죠. 근데 예수님은 어떻게 해요? He had to go through Samaria. 사마리아로 had to, 가야만 하겠다라고 말씀하세요. 나는 꼭 가야만 하겠다라고 말씀하신단 말이에요. 근데 사마리아 사람들을 유대인들은 왜 그렇게 좋아하지 않았을까요? 싫어했을까요? 그거는 이제 구약에 여러분들이 잘 아시는 솔로몬 왕 그 시절로 돌아갑니다. 이제 솔로몬 왕 그 이후에 솔로몬 왕의 아들인 이제 르호보암의 왕의 시대가 되는데 그때 이스라엘의 둘로 분단이 되죠. 그 첫 번째는 이제 북왕국 이스라엘과 남왕국 유다로 이렇게 나뉘게 되는데 사실 이 사마리아 사람들은 이제 북왕국 이스라엘에 속한 사람들이라고 볼 수 있죠. 근데 이 사람들이 이제 나뉜 걸로 끝나는 것이 아니라 이제 북왕국 이스라엘과 남왕국 유다가 이제 우상 숭배로 인해서 각각 이제 다른 나라에게 넘겨져요. 다른 남대로 넘겨지는데
이제 북이스라엘은 어느 나라로 넘겨지냐? 이제 아수르에게 넘겨지고 이제 남유다는 바벨론에게 넘겨지게 됩니다. 근데 아수르가 북이스라엘에게 행했던 그 정책이 이제 혼혈화, 네, 혼혈화였어요. 그러니까 왜 그러냐면 유대인들의 그 혈통을 깨려고, 그래서 그 종교의 순수성을 깨버리려고 이제 유대인이 아닌 다른 민족도 결혼을 시켜서 그 다음 세대들은 이제 혈통적으로 정통 유대인이 아닌 사람들이 나오게끔 만든 거죠. 예, 그래서 그 사람들이 바로 사마리아 사람들이란 말이에요. 그렇기 때문에 유대인들이 이 사람들은 정통 혈통적으로 이제 유대인이 아니기 때문에 우리와는 다르다, 다른 사람이다라고 생각했기 때문에 사마리아 여인 사람들을 굉장히 싫어했어요. 그런 사마리아 사람들 우리는 여전히 아브라함이 우리의 조상이다, 이삭이 우리의 조상이다, 야곱이 우리의 조상이다라고 생각했기 때문에 유대 사람들 그걸 굉장히 싫어했죠. 예, 그렇기 때문에 이제 그들은 피해갔습니다. 그러나 예수님은 그 길을 통과해서 지나가십니다. 그리고 지나가시면서 이제 John chapter 4 verse 6 to 7을 보시면 verse 6를 먼저 볼게요. Jacob's well was there. 야곱의 우물이 거기 있었다. And Jesus tired as he was from the journey. 예수님이 tired, 피곤하셨죠? 왜요? As he was from the journey. 이 journey는 어떤 여행이 아니죠. 예수님이 어떤 하루 일과나 여정 때문에 피곤하셨던 거죠. Sat down by the well. 그리고 그 우물가에 이제 기대서 앉으셨어요. It was about the 6th hour. 6th hour라고 써 있는데 이제 대략 6시라고 얘기하는데 사실 유대 시간과 그리고 저희가 지금 현재 쓰는 시간은 차이가 있습니다. 대략 제가 심플하게 이 차이를 얘기하면 한 6시간 정도 차이가 나요. 그러니까 지금 6시니까 6을 더하면 12시가 되겠죠. 정오가 되겠죠. 이제 12시쯤에 예수님께서 거기 우물가에 앉아 계신 거예요. 사마리아 땅에 있는 그 야곱의 우물에 제이콥스 웰에 앉아 계셨던 거죠. 예, 앉아 계셨어요. 근데 이 땅의 12시는 굉장히 정말 더운 날씨고 습하고 그런 날씨라서 사람들이 나와 있지를 않았다고 합니다. 예, 대부분 이 시간에는 낮잠을 잤다고 해요. 예, 그래서 사람들이 왔다 갔다 할 시간이 아니에요. 그런데 예수님은 피곤한 몸을 이끌고 이 시간에 굳이 이 우물가에 가신 거예요. 예, 왜 가셨을까요? 7절에 보시면 When a Samaritan woman came to draw the water. 예, Samaritan woman, 이 사마리아 여인이 물을 뜨러 오죠. Jesus said to her. 예수님께서 그녀에게 말씀하시죠. Will you give me a drink? 너 나에게 마실 것을 줄 수 있겠니? 라고 말씀하십니다. 네. 근데 예수님이 진짜 마실 게 없어서 질문하신 걸까요? 아니죠. 예수님께서는 이 여인의 지금 그 환경의 상황에 맞춰서 말을 건단 말이에요. 그러니까 우리도 사실 전도할 때나 복음을 전할 때 이런 거를 잘 생각해야 돼요. 지금 이 상황, 지금 이 환경들, 그러니까 우리가 환경에 맞추어서 상황에 맞춰서 복음을 전할 필요가 있다는 거죠. 예, 맞아요. 예, 우리가 복음을 전할 때 그런 것을 잘 생각해야 됩니다. 예, 그런 거, 이 지혜로운 모습을 예수님께서 잘 보여주고 있으십니다. 네, 예수님께서 물을 달라고 하셨어요. 그랬더니 John chapter 4 verse 9 says, 사마리탄 우먼이 대답을 하죠. The Samaritan woman said to him, You are a Jew and I am Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with the Samaritans. 네, Samaritan woman, 사마리아 여인이 said to him, 예수님께 얘기를 했어요. 그에게 말했다. You are a Jew. 당신은 유대인이에요. And 그리고 I am Samaritan woman. 나는 사마리아 여인입니다. How can you ask me for a drink? 어떻게 나에게 마실 것을 달라 물어볼 수 있습니까? 그 뒤에 가로에 이유가 써있죠. For Jews do not associate with Samaritans. 유대인들은 그 사마리아인들과 섞이지 않았단 말이에요. 예, 그 이유가 뭐예요? 아까 얘기했었죠. 네, 처음 시작할 때 그 분열로 인해서 그들은 또
혼혈아로 인해서 이제 정통 유대 혈통이 아니라고 이제 생각했던 거죠. 예. 그래 사실 이때 또 예수님이 유대인들이 낯선 사람들은 낯선 특히 여성에게 말을 거는 경우가 그런 유래가 거의 없었다고 합니다. 예수님께서 굳이 이 여인에게 말을 거시죠. 사실 좋은 말이 나올 수가 없죠. 이 여인에게 좋은 말이 나올 수가 없어요. 유대인들이 사마리아 사람들을 엄청 무시하고 그 땅을 지나가지도 않는 거 사마리아 사람들이 다 아는데, 예. 근데 예수님께서 말을 거신다. 이 사마리아 여인은 싫은 거죠. 유대인은 우리한테 무시하면서 왜 나한테 물을 달라고 하냐. 니네 집 가서 마셔라 이거죠. 예. 그리고 여기서 우리가 한 가지 꼭 분명히 아셔야 될 게 있어요. 예수님은 이 땅의 어떤 외관적인 모습은 유대인의 모습이었다는 거예요. 네. 이 여자가 딱 보시면 You are a Jew. 너는 유대인이다 라고 얘기해요. 네. 너무 이제 여기저기서 예수님의 형상을 막 뭐 백인은 백인같이 그리고 흑인은 흑인같이 그리고 뭐 어떤 아시아권 나라에서는 아시아인같이 그리는데 예수님의 모습은 겉모습은 유대인의 모습이었다라는 걸 다시 한번 요한복음 4장 9절을 통해서 말씀하시죠. 어쨌든 뭐 되게 중요한 건 아니니까 어쨌든 예수님께서 이제 물을 달라 물어봤지만 사마리아 여인은 그걸 나한테 왜 달라라고 질문합니다. 예. 이제 verse 10을 보시면 예수님이 대답하시죠. Jesus answered her, If you knew and who it is that asked you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. 예, 예수님께서 answered 대답하세요. If you knew 만약에 너가 알았다면 who it is that asked you for a drink 마실 것을 달라는 사람이 누군지 알았다면 you would have asked him 너가 물었을 것이야. 예, and he would have given you living water. 그리고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다라고 말씀하십니다. 그러니까 여기서 예수님 포인트는 뭐예요? 내가 누군지를 알아야 된다는 거예요. 네, 너가 지금 내가 누군지 모르기 때문에 그렇게 대답한다는 거죠. 예. 자, 예수님이 누구신지를 어떻게 하면 알 수 있을까요? 어떤 성경을 막 몇 독을 해야 뭐 그럴 수도 있죠. 몇 독을 하면 알 수도 있는데 그것보다 중요한 것이 나옵니다. 예수님을 진정으로 아는 것이란 무엇인가가 이 다음에 나옵니다. verse 11 to 12을 보시면 이제 그 여자가 다시 예수님께 얘기하죠. Sir, the woman said, You have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? 당신이 물을 준다고요? 이제 비난거리는 거죠, sir. Excuse me, sir. 뭐 이런 거죠. 완전 비난거리면서 The woman said, 이 그녀가 말하죠. You have nothing to draw with, and the well is deep. 너는 어떤 길을 어떤 것도 가지고 있지 않아. And the well is deep. 그 우물은 깊어. is deep. Where can you get this living water? 어떻게 너가 생수를 가져올 수 있겠니? 그러면서 뭐라고요? 그래서 verse 12에 뭐라고 해요? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from himself, as did also his sons and his flocks and herds? Are you greater than our father Jacob? 우리의 조상 야곱보다 당신이 대단합니까? 큰 자입니까? Who gave us the well? 야곱이 뭘 줬어요? 예, 우물을 줬어요. And drank from it himself. 여기서 그가 우물을 마셨다는 거예요. As he did also his sons. 그리고 그의 아들들에게도 주었고, and his flocks. 양떼들이라고 볼 수 있죠. flocks. 그리고 and herds. 이거는 사실 소떼라고 볼 수 있죠. 한국말로는 그냥 짐승이라고 표현되어 있는데 사실 좀 정확히 뭐 그렇게 틀린 말은 아닌데 flocks and flocks. 주로 flocks는 양떼들, herds는 사실 소떼들을 가리키죠. 어쨌든 네, 이제 당신이 야곱보다 큰 자이니까 라고 묻는단 말이죠. verse 13에 보면 예수님 대답하시죠. Jesus answered, Everyone who drinks this water will be thirsty again. 네, 예수님께 대답하셨다. Everyone who drink this water will be thirsty again.
everyone 모든 자가 who drinks this water 모든 자가 누구든지 이 물을 마시면 will be thirsty again 다시 목마를 것이다라고 얘기합니다. 예, 당신이 야곱보다 크냐? 예, 야곱은 우리에게 생수 준 사람인데 야곱보다 크냐라고 질문하시는데 예수님은 좀 약간 빗나간 것 같죠? 그러나 verse 14에 보시면 But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. But whoever drinks the water I give him will never thirst. 그러나 whoever 누구든지 drink the water I give him will never thirst. 내가 주는 물을 마시면 누구든지 목마르지 아니할 것이다. 사실 내가 더 크다는 거죠. 우물을 준 야곱보다 내가 큰 자다. 예, 라고 사실 여기서 대답하고 있으시죠. Indeed, 참으로 the water I give him, 내가 주는 water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. 한국말 해석한 그대로인 것 같아요. 내가 주는 물은 그 속에서, 그 사람 안에서 영생하도록 솟아나는 샘, welling up to, spring of water welling up to eternal life. 예, 이 샘물이 솟아난단 말이에요. A spring of water welling up. 근데 무엇을 위해? To eternal life. 영생을 위해서 그 안에서 솟아난단 말이죠. 근데 여기서 예수님이 말씀하시는 물이란 무엇일까요? 결국에는 이 물은, 이 샘물은 누가 줘야 이 영생하도록 솟아나는 샘물이 됩니까? 예수님이 줘야 돼요. 결국엔 내가 주는 샘물을 마셔야 영생한다는 말씀이죠. 그게 뭐예요? 나를 통해서만, 예수 그리스도를 통해서만 구원에 이룰 수 있다는 걸 말씀하시는 겁니다. 본인이 결국엔 메시아임을 말씀하는 거죠. 예, 내가 크라이스트임을 말씀하고 계시는 거죠. 결국엔 이 물이 뭐예요? 제가 저번 주에도 얘기했죠. 저번 주에도 니고데모 이야기 나면서 이제 예수님께서 니고데모에게 말씀하시죠. 물과 영으로 다시 태어나야 된다라고 말씀하신단 말이에요. 근데 영은 뭐예요? 성령이고 물은 뭐라고 얘기했죠? 제가 말씀 동시에 예수 그리스도라고 얘기했습니다. 그 이유가 뭐였죠? 요한복음 1장에 보시면 말씀이 곧 하나님이라고 말씀해요. 예, 말씀과 하나님이 같다고 얘기한단 말이에요. 요한이 강조하는 게 그거란 말이에요. 결국에 이게 그렇기 때문에 지금 여기서 이야기하는 물, 이 생수는 결국엔 뭐예요? 말씀. 근데 말씀이 곧 뭐예요? 예수 그리스도인 거예요. 예수 그리스도가 그 내 안에 있을 때, 그 속에 있을 때, 그 하나님의 그 진리의 말씀이 내 안에 있을 때에 영생하는 생물이 솟아나요. 예, 그렇게 된다는 거죠. 그러니까 예수 그리스도를 통해서, 진리의 말씀을 통해서 우리가 영생에 이를 수 있다는 것을 말씀하시는 겁니다. 근데 이 여자가 못 알아들어요. 예수님이 그 메시아임을 말씀하시는데 못 알아듣는 말을. 그랬더니 이 여자가 뭐라고 해요? Verse 15에 보시면 The woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirst and have to keep coming here to draw water. The woman said to him, 그 여자가 예수님께 말씀하죠. Sir, give me this water. 그런 물을 주십시오. So that I won't get thirsty. 그래서 내가 will not이죠. want는 내가 더 목마르지 않을 것이고 and have to keep coming here to draw water. 그러니까 내가 목마르지 않고 여기 물 들어오지 않게끔 하기 위해서 나에게 그런 물을 달라는 거죠. 예, 못 알아들었죠. 예수님은 구원을 말씀하셨는데 내가 메시아임을 말씀하셨는데 못 알아듣죠. 그랬더니 예수님 뭐라고 하세요? He told her. 이 he가 예수님이죠. He told her, go call your husband and come back. Call your husband. 내 남편을 불러오라 and come back. 그리고 다시 오라 라고 말씀하십니다. 네, 제가 그 남편 구절은 넣지 않았는데 그 말씀을 보시면 이제 이 여인이 내 남편이 없다고 해요. 내 남편이 없다고 했더니 예수님 뭐라고 말씀하시면 그래, 너 남편이 없다는 너 얘기가 많다.
맞다. 왜냐면 너가 남편이 5이나 있었고 또한 지금 사는 남편도 네 남편이 아니기 때문에 너는 남편이 없다고 얘기하는 것이 맞다라고 얘기한단 말이에요. 이게 뭐예요? 어떻게 보면 5 남자와 이렇게 막 산 거잖아요. 예, 정식적으로 결혼한 게 아니라 그냥 막 산 거란 말이죠. 예, 예, 뭐예요? 이 여자의 이 사마리아 여인의 죄를 건드린 거죠. 예. 그러니까 예수님이 그리스도인을 깨닫기 위해서는 우리가 어떤 과정이 필요합니까? 회개가 필요하다는 것을 알려주고 계세요. 예. repentance. 우리가 회개해야 그리스도가 정말 우리의 메시아 되심, 그리스도 되심을 알 수 있다는 거예요. 네, 그거를 지금 오늘 본문을 통해서 말씀하고 계십니다. 그렇기 때문에 우리가 회개하지 않는다면, 진정한 회개를 하지 않는다면 절대 예수께서 그리스도이시다 머리로는 알 수 있으나 이 마음으로는 우리의 삶으로는 느낄 수 없고 알 수 없다는 것을 오늘 본문을 통해서 말씀하고 있습니다. 이제 회개를 통해서 이 여인이 어떤 질문을 해요? 이제 회개 후에 이제 죄가 드러난 후에 이 여자가 관심을 갖는 게 뭐예요? 예배예요, 예배. John chapter 4 verse 20를 보시면 이제 이 여자가 사마리아 여인이 예수님께 이렇게 얘기합니다. Our fathers worshipped on these mountains, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. 네, 우리의 조상들, our fathers는 우리의 조상들이죠. Worship on the mount. 산에서 예배하였다. 예, 산에서 예배했는데, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. 그러나 유대인들은 어디서 예배드려야 한다고 얘기한다고요? 예루살렘에서 예배 드려야 된다고 이제 얘기했다 하더이다라고 말씀하고 있습니다. 회개 이후의 삶은 무엇이 관심사가 됩니까? 예배. 예배에 집중되는 삶이 된다는 거예요. 예. 예배에 관심을 갖게 되는 거예요. 무엇이 진정한 예배인지, 무엇이 하나님께 드려지는 예배의 삶인지에 대해서 관심을 갖게 된다는 거죠. 이게 회개 이후의 삶인 것을 오늘 본문을 통해서 잘 보여주고 있어요. 네. 그랬더니 예수님께서 제가 21, 22, 23절을 넣지 않았어요. 너무 길어서 넣지 않았는데 거기에 보시면 예수님께서 장소가 중요한 것이 아니라고 얘기해요. 장소가 중요한 것이 아니라 저 verse 24를 보시면 God is spirit. 하나님은 영이시다. And his worshippers. 그의 예배자들은 must. 반드시 절대로 반드시 worship in spirit and in truth. 예배해야 되는데 어떻게 예배해요? in spirit. 영과, 그러니까 성령과 성령 안에서 and in truth. 그리고 진리 안에서 예배 드려져야만 한다라고 얘기하고 있습니다. 장소가 중요한 게 아닙니다. 예. 우리는 어디서나 예배자로 살아가야 돼요. 근데 무엇 안에서? 성령 안에서. 성령 안에서 예배한다는 건 뭐예요? 성령의 인도하심으로 예배 드린다는 거예요. And 진리론 뭐예요? In truth. 결국엔 또 하나님의 말씀을 얘기하고 있어요. 그리고 동시에 예수님을 말씀하시고 있단 말이죠. 예수님이 그러잖아요. 본인이 나는 I'm the way, truth, and the life. 나를 truth라고 표현하신단 말이에요. 예수님도 자기 자신을. 결국엔 뭐예요? 진리가, truth는 말씀이 동시에 예수 그리스도라는 거죠. 우리가 그렇기 때문에 예수 그리스도 안에서 하나님의 말씀, 그 성경 그 말씀 안에서 성령 안에서 살아가는 삶이 그것이 바로 진정한 워시퍼, true worshiper, 진정한 예배자의 삶이라는 것입니다. 그것이 진정한 예배라는 것이에요. 예, 이 사마리아 여인은 이제 회개가 무엇인지를 알았고요. 또한 예배가 무엇인지를 진정 깨달았어요. 근데요, 진짜 웃긴 것은 그 저번 주에 얘기한 니고데모는 지식이 많은 사람이었어요. 그 사람 유대인이었고, 그리고 유대인 중에서도 지도자층이었고, 그리고 그 사람 티처, 선생이라고 불렸던 사람이에요. 예. 그럼에도 불구하고 예수님 무슨 말씀을 하시는지 깨닫지 못했어요.
근데 이 여자는 어떻게 해요? 깨달아요. 근데 이 사마리아 여인은 어떻게 깨닫고 그 니고데모는 왜 깨닫지 못했을까? 저는 그 차이가 회개에 있다고 봐요. 이 사마리아 여인은 죄가 드러났고 죄를 통해서 회개가 일어났고 회개를 통해서 예배가 무엇인가의 갈망, 갈증이 생겼고 또한 예배가 무엇인가 깨달았죠. 그렇기 때문에 이제 verse 28을 보시면 Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to people. 이 사람이 이제 더 이상 워터 잘을 이제 버려버려요. 그냥 놔둬요. 이제 물동이죠, 물동이. 그녀의 물동이를 이제 leaving, 버려둬요. 그리고 the woman went back to the town and said to the people. 이 사람 원래는 이 사람이 12시 그 정오에 왜 물을 뜨러 갔어요? 다른 사람들을 만나지 않기 위해서요. 왜 만나기가 싫었을까요? 얼마나 사람들이 욕했어요. 얼마나 욕했겠어요. 그쵸? 5 남자가 살고 또 다른 남자랑 지금 또 살고 있고, 예? 얼마나 뭐라고 수근수근 거렸겠어요. 그러니까 만나기 싫었던 거죠. 예, 만나기 싫었던 거죠. 근데 이 사람이 어떻게 해요? 오히려 이제는 사람을 만나러 들어갑니다. 예. 왜 들어가요? verse 29을 보시면 Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ? 한국말 보면 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니 네. 결국은 뭐예요? 이제 회개 이후의 삶에 예배의 갈증이 일어나요. 그쵸? 예배가 무엇인지 깨달았어요. 그래서 이 사람이 어떻게 해요? 이제 예수 그리스도를 전해요. 사람을 만나기 싫었던 사람, 사람을 피했던 사람이 어떻게 해요? 오히려 그 사람들을 찾아가서 예수님을 전파한단 말이죠. 이것이 정말로 저번 주에 얘기했던 born again의 삶이라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 첫 번째 회개의 단계, 두 번째는 이제 회개 이후에 예배란 무엇인가, 진정한 예배의 삶이란 무엇인가 갈증하는 단계. 그리고 세 번째 예수 그리스도를 전파하는 삶을 살아가는. 분명히 다 자기를 욕했던 사람들일 거란 말이죠. 그쵸? 자신의 이미지가 굉장히 좋지 않았을 거예요. 사마리아 여인에 대한 이미지가 좋지 않았을 거예요. 사람들이. 네. 본인도 그렇게 좋아하지 않았겠죠. 그 사람들을. 그런데 그 사람들이 전해요. 그랬더니 어떤 일이 일어납니까? Verse 30. They came out of the town and made their way toward him. 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라. 예, 이 동네 사람들, 이 여자, 이 사마리아 여인에 대한 이미지가 아마 분명히 좋지 않았을 것입니다. 그런데 어떻게 이 여인이 얘기한 것이 신뢰가 됐던 거예요. 이것이 바로 복음의 능력이에요. 근데 그냥 얘기해서는 이 복음의 능력이 나타나지 않아요. 왜 이 여인이 얘기하는 그 말에 능력이 나타나냐? 첫 번째 진정한 회개가 있었고, 두 번째 진정한 예배가 있었고, 그렇기 때문에 그런 진정 회개의 삶과 예배의 삶이 있었기 때문에 이 여인이 얘기했을 때에 그 복음의 능력이 있었던 것입니다. 우리 영어 아동부 친구들도 이런 복음의 능력이 있는 사람으로 살아가기 원합니다. 근데 그냥 일어나지 않아요. 여러분들의 삶이 변화되어야 됩니다. 삶이 변화된다는 거 무엇입니까? 진정한 회개가 있어야 됩니다. 내 죄, 내가 정말 아무도 모르는 은밀한 죄를 하나님께 아뢰고 그것을 용서를 구하고 또한 그걸로 끝나는 것이 아니에요. 나는 이제 용서받았다라고 만족하는 삶이 아니라 그 다음 단계 뭐예요? 예배를 갈망하는 삶. 정말 주님을 예배하는 삶이 무엇인가? 근데 예배의 삶이 뭐예요? 성령 안에서 살아가는 삶. In spirit and in the truth. 진리 안에서 살아가는 삶. 진리 안에서 살아가는 삶 뭐예요? 그 하나님의 말씀. 그 예수 그리스도 안에서 살아가는 삶. 장소가 중요한 게 아니에요. 우리가 예수 그리스도 안에서 언제나 누구를 만나든지 무엇을 하든지 예수 그리스도 안에서 하나님의 말씀 안에서 성령 안에서 살아가는 삶이란 말이죠. 여러분들 그런 삶을 살아갈 때
그런 true worshiper가 됐을 때 복음을 전하면 여러분들의 환경과 상관없이 사람들이 예수께로 온다는 거죠. 예수님께로 오는 역사가 일어난다는 거죠. 여러분들 그런 복음의 능력이 나타내는 자로 살아가시기를 주님으로 축복하고 또한 소망합니다. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen.